السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ڈاکٹر حفیظ دیگ آراب چینل پر آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم۔ آج ہم بات کریں گے، کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے؟ امی کا مطلب ہوتا ہے نہ پڑھا لکھا، ان پڑھ، جس کو لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا ہے اسے امی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، مگر لوگوں نے اس بات کو اس طرح لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر امی ہی تھے، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہی تھے۔ مگر قرآن کچھ اور ہی کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے امی تھے اور نبوت کے بعد سے لے کر آخری زندگی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا تھا۔ ان کا اس دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا جس طرح آپ کا اور ہمارا استاد ہوتا۔ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں، آپ کچھ تو پڑھے لکھے ہوں گے، کوئی 8ویں پڑھا ہوگا، کوئی 10ویں پڑھا ہوگا، کوئی 12ویں پڑھا ہوگا، کوئی گریجویٹ ہوگا، کوئی ماسٹر پڑھا ہوگا، ہے نا؟ آپ لوگ کچھ نہ کچھ تو پڑھے ہی ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کا کوئی استاد بچپن سے لے کر اب تک امی تھا یا غیر پڑھا لکھا تھا؟ آپ کہیں گے ایسے کیسے، یہ تو الٹا سوال ہو رہا ہے کہ ہمارا استاد ان پڑھ کیسے ہوگا؟ ہمارا استاد پڑھا لکھا تھا تبھی وہ ہم کو پڑھا رہا تھا۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پھر ان پڑھ کیسے ہوئے؟ جس نے ہم سب کو پڑھایا، جس نے ہم سب کو علم دیا، وہ نبی ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات اس ضمن میں کیا کہتی ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے 10 آیتیں لے کر آ رہا ہوں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد پڑھے لکھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پڑھائے کیا وہ شخص امی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آئیے آپ لوگوں کے سامنے میں لگ بھگ 10 آیتوں کو پیش کروں گا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد امی نہیں تھے، بلکہ قرآن مجید کے پہلے نسخے کو، فرسٹ کاپی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھا۔ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، سیدھے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم تھی، قلم سے پیج پر لکھا، پیج پر بھی لائن سے لکھا۔ ان تمام باتوں کو قرآن کہہ رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ قرآن کی صرف تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی اس گہرائی کو ہم نہیں پہنچ رہے ہیں جس گہرائی تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 83-84 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج گھیر لائیں گے، ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور پھر ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ جماعت بندی کرے گا۔ جیسے ایک آیت کو جھٹلانے والوں کو ایک طرف کر دے گا، 2 آیتوں کو جھٹلانے والوں کو ایک طرف کر دے گا، 10 آیتوں کو جھٹلانے والوں کو ایک طرف کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جماعت بندی کرے گا جو لوگ جتنی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا
क्या तुमने मेरी आयत को झुटला दिया था, हालांकि तुमने उन आयतों का इल्मी इहाता नहीं किया। यहाँ इल्मी इहाते से मुराद कि उसी टाइप की आयतों को कुरान मजीद से जमा करना। और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर इल्मी इहाता नहीं किया था तो तुम कर क्या रहे थे। देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तरफ ले जाना चाहता है कि हम कुरान की उन आयतों का इल्मी इहाता करें। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अगर हमको कुछ जानना है तो ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जितनी कुरान मजीद में आयत हैं उन तमाम आयतों को हमको एक जगह करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर हमको जानना है तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान मजीद में जितनी भी आयत बताई गई थी उन तमाम आयतों को यकजा करना है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अगर हमको जानना है तो आदम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जितनी भी कुरान में अलग अलग सूरे में आयतें हैं उन तमाम आयतों को एक जगह जमा करना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद को इस तरह पढ़ने का हुक्म दे रहा है, कुरान मजीद में इस तरह गौर करने का हुक्म दे रहा। अब आइए हम देखते हैं कि वो 10 आयतें क्या कहती। देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई शख्स नबूवत के बाद भी उम्मी कहता है तो वो शख्स बहुत बड़ा गुनहगार होगा कि वो अपने नबी को अनपढ़ कह रहा है, जबकि हदीसें कह रही हैं कि कुरान मजीद को सहाबाओं ने लिखा। सहाबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो तो तमाम के तमाम या लगभग कुछ सहाबा पढ़े लिखे थे, उन लोगों ने कुरान को जमा किया। और ये हदीसें कह रही है, ये कुरान नहीं कह रहा। सहाबाओं ने उन कुरान को जमा किया, उन आयतों को लिखा। सहाबा तो पढ़े लिखे थे मगर उनका नबी पढ़ा लिखा नहीं था, जबकि वो लोग उसी मोहल्ले में उसी इलाके में रहते थे। ये तो बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि प्रिंसिपल पढ़ा लिखा नहीं था और तमाम टीचर या तमाम स्टूडेंट पढ़े लिखे थे। ये इस तरह की बात हो जाएगी। आइए देखते हैं कि कुरान मजीद इस ताल्लुक से क्या कहता है। अब आप लोगों को ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। आज तक तो हम ये सुनते आए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। ये बात सच है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से लेकर नबूवत मिलने से पहले तक उम्मी थे। नबूवत के बाद से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे, जिसको अल्लाह ताला ने पढ़ाया। और जिसको अल्लाह ताला पढ़ाए, क्या वो नबी अनपढ़ हो सकता है? आइए देखते हैं कुरान की आयत क्या कहती है। सूरह आला आयत नंबर 6, हम तुम्हें पढ़ा देंगे फिर तुम कभी नहीं भूलोगे। देखिए, यहां अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि हम तुम्हें पढ़ाएंगे। किसी दुनियावी उस्ताद की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको खुदा पढ़ाए, क्या वो शख्स अनपढ़ हो सकता है? क्या वो शख्स उम्मी हो सकता है? आइए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। सूरह अलग आयत नंबर 1 to 5, ऐ नबी अपने रब के नाम से पढ़ो, आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। देखिए, यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि कलम के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म सिखाया गया था। नबूवत के बाद इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अब यहाँ बात पहली आयतों में हुजूर की हो रही है, तो दूसरी उसी आयत का कंटिन्यूएशन भी जो है यहाँ इंसान कहा जा रहा है, तो मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नहीं जानते थे और नबूवत के बाद जानते थे। आइए तीसरा पॉइंट, सूरह ज़ुहा
तुम्हारे लिए बाद का दौर पहले दौर से बेहतर होगा। अब देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारे लिए बाद का दौर, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे थे। अनकरीब आपका रब आपको इतना इल्म अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। उसने आपको यतीम पाया, फिर ठिकाना फराहम नहीं किया, और तुम्हें ला इल्म पाया और फिर इल्मी रहनुमाई नहीं की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ला इल्म थे, इल्म पर ला इल्म थे, मतलब कुछ जानते नहीं थे, लिखना भी नहीं जानते थे, पढ़ना भी नहीं जानते। उसके बाद फिर अल्लाह कह रहा है और फिर इल्मी रहनुमाई नहीं की। अब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर इल्मी रहनुमाई की। आइए चौथी आयत सूरह कलम आयत नंबर 1, 2, 3, 1 से 3। कलम और सतर गवाह है कि आप अपने रब के फजल से मजनू नहीं हो, आप दीवाने नहीं हो। तुम्हारे लिए कभी न खत्म होने वाला अज्र है। अब तुम्हारे लिए कभी न खत्म होने वाला अज्र है से मुराद कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुरान को लिखा वो क़यामत तक कभी खत्म नहीं होगा और उसका अज्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक मिलता रहेगा। सूरह बय्यना आयत नंबर 2 to 3। अल्लाह का रसूल जो पाक सफ़हात को पढ़ता है। अब यहाँ देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि हुजूर पढ़ते हैं जिसमें बिल्कुल दुरुस्त मज़ामीन लिखे हुए हैं। सूरह अनकबूत आयत नंबर 48। देखिए इस आयत को आप लोग ज़रा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अच्छी तरह से सुन लीजिएगा कि ये आयत क्या कहती है, क्योंकि इसी आयत ने आलिमों को और मुफ्तियों को और उन इमामों को कंफ्यूज किया है। इस छोटी सी बात को ये बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाए, अल्लाह की इस आयत को लोग समझ नहीं पाए। अब उसको मैं आपको समझाऊंगा कि ये आयत कह क्या रही। अरे नबी, तुम इससे पहले न कोई किताब पढ़ते थे, यानी इस कुरान को लिखने से पहले कोई किताब पढ़ते नहीं थे और न अपने दाएं हाथ से लिखते थे और न अपने सीधे हाथ से लिखते थे इससे पहले। अब मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इससे पहले आपके पास कार नहीं थी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले यानी आज से पहले कार नहीं थी मगर अब कार है। किसी के लिए एक और बात कही जा सकती है कि भाई इससे पहले आपके पास अपना घर नहीं था, आपका अपना खुद का घर नहीं था, तो इसका मतलब इससे पहले नहीं था अभी है। ये बात आगे कहीं नहीं जा रही है कि अभी है, इससे पहले आपके पास घर नहीं था। ये बात इस बात की गवाही दे रही है कि इससे पहले नहीं था अभी है। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम इससे पहले कोई किताब न पढ़ते थे और न अपने दाएं हाथ से लिखते थे। इस आयत में दाएं हाथ का जिक्र है, सिर्फ हाथ नहीं कहा है, दायां हाथ कहा है। इसका मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से लिखते थे। सूरह हाक्का आयत नंबर 44 एंड 47। अब इस आयत में भी दाएं हाथ की बात हो रही है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर इस नबी ने खुद घर कर कोई बात हमारी तरफ मंसूब की होती, अगर इस नबी ने अपनी तरफ से खुद कोई बात अल्लाह की तरफ मंसूब की होती तो हम उनका दायां हाथ पकड़ लेते और उनकी रगे गर्दन काट देते। देखिए
یہ وہی دائیں ہاتھ کی بات ہو رہی ہے کہ جس دائیں ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو لکھا۔ اس قرآن مجید کو لکھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات اس میں درج نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے کہ اپنی طرف سے کوئی بات اس میں درج کر دیتے، اس قرآن مجید میں، اس قرآن کی آیت میں اپنی کوئی بات لکھ دیتے، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ اب کتنی بڑی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں عالموں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ہمارے نبی کو لوگ امی کہہ رہے، نہ پڑھا لکھا، ان پڑھ کہہ رہے۔ یہ تو بہت بڑے دکھ کی بات ہے کہ کوئی اپنے نبی کو ان پڑھ کہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2، وہ اللہ ہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے درمیان ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں قرآن کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہی لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ دیکھیے یہاں پر اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکہ کے لوگ امی تھے، اس میں شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی جانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے پہلے نسخے کو خود اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھا۔ یہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، مگر حدیثوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا عمر امی تھے۔ یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹا الزام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا رہا ہے، یہ بہت بری تہمت ہے۔ سورہ نشرہ آیت نمبر 1 to 4، 1 سے 4، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا اور ہم نے تم پر لا علمی کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کیا، یعنی تمہارے سینے میں وہ علم بھر دیا، اور پھر یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تم پر سے لا علمی کا بوجھ اتار دیا، کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے اور اب ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یعنی لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ جس کے بوجھ تلے تم دبے جا رہے تھے ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، بے شک ہر مشکل اور دشواری کے بعد آسانی۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو یہ ایک مشکل کام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کوئی شخص اگر کچھ لکھا ہوا کچھ لا کے دے دیتا سامنے تو حضور اس وقت پڑھتے نہیں تھے، یا حضور سے کہا جاتا کہ ٹھیک ہے آپ یہ چیز لکھ دیجئے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہیں تھے۔ یہ نبوت کے پہلے کی بات ہے، مگر نبوت کے بعد یہ بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی اور 4-5 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کہا ہے۔ معلم یعنی استاد، ٹیچر، پروفیسر۔ بھئی جس شخص کو اللہ تعالیٰ معلم کہے اور ہم لوگ اسی شخص کو امی کہہ رہے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم سب کو اس بات پر سوچنا چاہیے اور قرآن کی ان آیتوں کا علمی احاطہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔